Assalamu alaikum. Dear students and viewers, how are you? I hope all of you are fine, safe and sound. I'm also fine. Today I have come here to have a class with you from English first paper, class 9 to 10. Before starting our class, I would like to thank my honorable principal sir who has given us this platform to have a class with you, and I'm very much grateful to him, and all of you know that he is always one step ahead of everybody. Really, he has given us a great chance to serve you. Okay, before starting our class, I would like to see how many of you have joined this class. Please, those who are interested to join the class, share this class with your friends so that they can join in this virtual class. We want to make a large virtual class here. Okay? আমিও তোমাদের সাথে সাথে একটু দেখে নেই এবং শেয়ার করি আমার ফেসবুক পেজে। Already many of you have joined in this class. Thank you so much. Parveen Akhtar, Mir Sulaiman, Mujahidul Islam Kausar, Imam Shoaib Ali sir, who has given us encouragement always, and he is always with us. Really, we are grateful to him. Binu Ahmed, Saida Shathi, Tahmina Rema, Saida Shathi, Mainul Roman. Okay, many of you join the class, and please share this class so that others can join with us. Okay, without wasting our time, let's start our class. Here I am Muhammad Saiful Bishar, Senior Teacher English, Ahmed Bani Academy School and College, Armaintola, Dhaka. Today's lesson is from English for Today, class 9 to 10, unit 6. Look at the flags. There are some flags here. Do you know what are the country names of these flags? Please, you can write the names of the countries, and I'll say it. Who can answer this? You have to write all the countries' name. Good try. Okay, you can see if I right or wrong. Maldives, Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan, Bhutan. And you know, a flag represents a country, and every flag has its own meaning. Okay, we can go forward. These are our neighbor countries. There are 6 countries here, and these countries are our neighbor countries. Do you know him? There is a picture here. Do you know him?
who he is. He is Musa Ibrahim. And do you know what is his great achievement? Can you say what is his great achievement? I think all of you can say. His great achievement is hoisting BD flag on Himalayas. হিমালয় পর্বতের উপরে যে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করেছিলেন উনি হচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশি মুসা ইব্রাহিম। আমাদের বাংলাদেশের প্রথম যিনি হিমালয়ের সেই মাউন্ট এভারেস্টের উপরে যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন উনি হচ্ছেন মুসা ইব্রাহিম। Let's enjoy a video clip. All of you can enjoy this video clip here. You can see he's working hard to go ahead and go top of the mountain. It's very hard work, you know. And এভাবেই তিনি বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং আমাদেরকে গর্বিত করেছেন। Do you know what is the name of this peak? Can you say? You have to give answer here. Do you know? অনেকেই বলেছ যে মুসা ইব্রাহিম, প্রত্যাশা বিশ্বাস জয়েন করেছে, মুজাহিদুল ইসলাম কাউসার, This is Mount Everest. Do you know where is Mount Everest? Mount Everest in Nepal. Our today's lesson is our neighbor Nepal, the land of Everest. আজকে আমরা তোমাদেরকে যেটা পড়াতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নেপাল সম্পর্কে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল এবং নেপালকে দ্য ল্যান্ড অফ এভারেস্ট বলা হয়। তো এখানে আমরা নেপালের একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছি, মাঝখানে মাউন্ট এভারেস্টের ছবি এবং এখানে নেপালের পতাকা দেখা যাচ্ছে এবং ইউ ক্যান সি দ্য flag here, and the red color symbolizes their strength and the blue color symbolizes their peace and harmony. You know, every flag has its meaning. So their flags means the strength, peace and harmony. Learning outcomes. After completing this lesson, students will be able to read, comprehend and summarize text, ask and answer questions, write letters to friends describing places of interest.
Here there are some countries here, and you can see where this country is located. Afghanistan, then Pakistan, then Bhutan, then Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, and finally we can see where is Nepal. You can see the location of Nepal in this map. Look at the pictures and talk with your partner. Now we are going to read the passage. Nepal, known as the land of Everest, is one of the most charming countries in Asia. You know, Nepal is a very charming country, very beautiful country, and I should say I select this topic because I have visited this country, and I have visited Kathmandu and some parts of the Himalayas, so that I am very much interested to have a class about this country. And it is also known as the only Hindu kingdom in the world. In the world, the only Hindu country is Nepal, not India or other countries. Nepal is the only Hindu country. And the kingdom of Nepal is a small land of sublime beauty. The kingdom of Nepal is a small land of sublime beauty. Sublime beauty means extremely beautiful, very beautiful to look at. And you can see the pictures of Nepal, which is very beautiful to look at. And it has some of the world's best and very important temples. Nepal is full of temples. There are many temples in Nepal, and it has the world's best temples and very important temples there. It is a country that is rich in scenic beauty and cultural heritage. This country is full of scenic beauty, and it has cultural heritage. Cultural heritage means which comes from the past generation, and it is going at the present, and it will be going on in future. That is heritage. And there is a map here. Nepal lies between India and the Tibetan part of China. Nepal lies between. Lies means you can say Nepal is situated in between India and Tibetan part of China. And situated means একটা এলাকা বা কোথায় অবস্থিত, কিন্তু লাইস মানে হচ্ছে যে ইন্ডিয়া এবং টিবেটান পার্ট অফ চায়নার পাশে অবস্থিত এরকম একটা ফ্ল্যাট সিচুয়েশন, যেটা যে জায়গাটা অবস্থান করতেছে ভেরি স্পেসিফিক। তো স্পেসিফিক অবস্থা কোথায় আছে? ইন্ডিয়া এবং টিবেটান পার্ট অফ চায়না। কেন টিবেটান পার্ট অফ চায়না বলা হয়েছে এখানে? আসলে টিবেটান চায়নাতেও আছে, আবার নেপালেও আছে। তো কিছু অংশ চায়নাতে, কিছু অংশ নেপালে। এখন এই টিবেটানকে চায়নাও কখনো স্বাধীনতা দেয় নাই, নেপালও দেয় নাই, এটা আলাদা একটা স্টেট। আর এই কারণেই চায়নার পার্ট, টিবেটান পার্ট এবং ইন্ডিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় নেপালের অবস্থান। The small country has an area of 1,47,181 স্কোয়ার কিলোমিটার্স, আর এটার এরিয়াটা হচ্ছে 1,47,180 kilometers. And southern Nepal is tropical lowland known as the terraplain. Tropical lowland. Tropical means very hot weather there, and as terraplain, the name of that place. Here the temperatures reach up to 40 degrees centigrade in April and May, and monsoon rain drains
this region from June to September. Temperatures goes up to 40 degrees centigrade, very same as বাংলাদেশ। আমরা দেখি যে আমাদেরও এই জুন থেকে সেপ্টেম্বরে আমাদের তাপমাত্রাটাও প্রায় 35 ডিগ্রির উপরে থাকে, নেপালের তাপমাত্রাটাও ওই রকমই। আর মনসুন রেন মিন্স বর্ষাকালের শুরুতে যে বৃষ্টিটা হয় এবং যেটা অঝরে বৃষ্টি, ড্রেন্স মিন্স একদম যেটা একদম ঢেকে দেয় বৃষ্টি, দেখবেন ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। দিস রিজন ফ্রম জুন টু সেপ্টেম্বর, এবং এই এলাকাটাকে কি করে একদম বৃষ্টিতে ঢেকে ফেলে। North of that is the slope of the main section of the Himalayan range. আর এটার উত্তরে the slope of the main section of the Himalayan রেঞ্জের যে ঢালু অংশটা সেটা থাকে নেপালের উত্তরে। This part of Nepal has some of the highest peaks of the world including Everest. আর এই পার্টটার মধ্যেই নেপালের এই অংশটায় শুধু এভারেস্টই না, আরও অনেক হাইয়েস্ট পিক আছে যেটা পৃথিবীর অন্যান্য অনেক পর্বতের চাইতেও সেই মাউন্টেন পিকগুলো অনেক বেশি উঁচু। আর সেগুলো যেমন আছে এই এভারেস্ট ছাড়াও আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে, অন্নপূর্ণা আছে, K2 আছে, এরকম ম্যানি আদার পিকস ইন হিমালয়াস। দেয়ার আর নিয়ারলি 50 পিকস ইন হিমালয়াস। Population of Nepal is home to nearly 29 million people. 29 million people means 2,90,00,000। কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু এরিয়া প্রায় নেপালের আর বাংলাদেশের এরিয়া কিন্তু প্রায় সেম, কিন্তু লোক সংখ্যা কিন্তু এখন অনেক কম, 2,90,00,000। কারণ হচ্ছে নেপালের জায়গাটা অনেক বড় হলেও এখানে অনেক বেশি পাহাড় পর্বত, যে কারণে প্লেনল্যান্ড খুব কম, বসবাসের জায়গা খুবই কম। দ্য পপুলেশন ইজ প্রাইমারিলি রুরাল। এই নেপালের পপুলেশন আসলে প্রাইমারিলি তারা প্রাথমিকভাবে গ্রামেই বসবাস করে। কাঠমান্ডু দ্য ক্যাপিটাল সিটি হ্যাজ লেস দ্যান 1 মিলিয়ন ইনহ্যাবিটেন্টস। আর এটার যে কাঠমান্ডু সিটি, এটার ক্যাপিটাল সিটি, রাজধানী, সেখানে 10 লাখেরও কম লোক বসবাস করে। যে জায়গায় আমাদের ঢাকাতে প্রায় 2 কোটি লোক বাস করে, কিন্তু ওদের কাঠমান্ডুতে 10 লাখেরও কম। এথনিক গ্রুপস ইন নেপাল, এখানে অনেকগুলো এথনিক গ্রুপসের নাম দেওয়া আছে: থারু, ধামাই, মাগুর, মুসলিম, ছেত্রি অ্যান্ড বাহুন। About 48% of the people speak Nepali. Among other languages spoken are Maithili, Bhojpuri, Tharu and Taman. 48% লোকে নেপালি ভাষায় কথা বলে, আর বাকি যারা আছেন তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আর যারা মেন এথনিক গ্রুপ আছে তার মধ্যে এই 6টা এথনিক গ্রুপই বেশি পরিচিত। আর সবচেয়ে পরিচিত বা যারা নেপালের বিভিন্ন কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রশাসনে অংশগ্রহণ করে বেশি, তাদের ছেত্রি অ্যান্ড বাহুন। There are some key words here I am going to give you, and you will make sentence. Charming. You have to make sentence with the word charming. Try to make a sentence, please, and I will see my mobile. এখানে আমাদের অনেক কলিগ আছেন যারা আমাদের ক্লাসে এসে আমাদেরকে উৎসাহিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জুয়েল পাটোয়ারি, আমাদের রুকসানা নাজনীন ম্যাডাম, who inspires me very much and who is a very nice and beautiful lady, all of you know, and he encourages us always for doing classes.
and there are some other teachers, Bilal sir, Rashid sir, Abul Hassan sir, there Joshim sir, Nahid. All of them help us very much. Okay, we can see the scenery is very charming to look at. The scenery is very charming to look at. So what will be the meaning of charming? Charming means very beautiful. Here we can see the meaning of charming. Anything, sceneries or countries that look very beautiful. যে কোনো জিনিস বা সিনারি বা কান্ট্রি যেটা দেখতে খুব সুন্দর তাকে আমরা কি বলি? চার্মিং। দ্য কক্সবাজার ইজ ভেরি বিউটিফুল অর দ্য কক্সবাজার ইজ ভেরি চার্মিং। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? দ্য সিনারি ইজ ভেরি চার্মিং টু লুক অ্যাট। নেক্সট ওয়ার্ডে যাই, সাবলাইম। আমরা পড়ার সময় একটা শব্দ পেয়েছি সাবলাইম। এটা সাবলাইম, হোয়াট ডাজ ইট মিন? You have to make a sentence with sublime. The picture has a sublime beauty. তাহলে এই পিকচারে কি একটা সাবলাইম বিউটি, খুবই বেশি সুন্দর। মানে আমরা যখন কোনো সুন্দর কিছু দেখে বলি ওয়াও ভেরি বিউটিফুল বা একদম হার্ট টাচিং বিউটি, তখন সেই ব্যাপারটাকে আমরা সাবলাইম শব্দ দিয়ে আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারি। তো আমরা দেখে নিই সাবলাইম মিনিংটা কি। Anything that look at the best or most excellent kind, মানে যে কোনো কিছু যাতে একদম বেস্ট, মোস্ট এক্সেলেন্ট, খুবই সুন্দর, সেই অর্থে আমরা সাবলাইম শব্দটা ব্যবহার করব। টেম্পল, I think all of you know it. Nepal has some of the world's best and important temples. নেপালের পৃথিবীর সবচাইতে ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ টেম্পল আছে নেপালে। এবং এই টেম্পল, হোয়াট ডাজ ইট মিন? টেম্পল ইজ এ বিল্ডিং হোয়ার পিপল ওরশিপ দেয়ার গড অ্যান্ড গডেসেস, অ্যান্ড উই ক্যান সি দ্য মিনিং। A building used for the worship of a god or goddess, যেখানে আসলে গড অফ গডেসের জন্য প্রার্থনা করা হয়, তাদের প্রতি প্রার্থনা করা হয়, সেটাকেই বলা হয় টেম্পল। আমাদের খ্রিস্টানদের জন্য আছে চার্চ, মুসলমানদের জন্য আছে মস্ক, কি প্রেয়ার হল। মনসুন, মনসুন রেইনস ফল ইন নেপাল ফ্রম জুন টু সেপ্টেম্বর। আমরা ওই পাঠ পড়ার সময় আমরা দেখেছি যে আসলে মনসুন অর্থ কী, বা জানি যে এটা মৌসুমি বায়ু, আর মনসুন রেইন এটা বর্ষাকালের শুরুতে হয় এবং এটা সাধারণত দক্ষিণ পূর্ব সাইড থেকে এই মৌসুমি বায়ুটা বহে, আর নেপালে এটা জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মৌসুমি বৃষ্টি হয়। তাহলে মনসুন অর্থটা কি আমরা একটু দেখে নিই। এ উইন্ড ইন সাউথ এশিয়া, যেটা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই মনসুন কথাটা, হুইচ ব্লোজ ফ্রম দ্য সাউথ ইস্ট ইন সামার। সামার সিজনে দ্য সাউথ ইস্ট সাইড থেকে যেটা বহে সেটাকে আমরা মনসুন বলি। এথনিক, এথনিক শব্দটা আমরা ব্যবহার করেছি। বাংলাদেশ হ্যাজ অলসো মেনি এথনিক গ্রুপ সাচ এজ চাকমা, মণিপুরি এক্সেট্রা। বাংলাদেশেরও অনেক এথনিক গ্রুপ আছে, উপজাতি আছে, যেমন চাকমা, মণিপুরি। আসলে এথনিক শব্দটার মিনিংটা কি আমরা একটু দেখে নিই। A nation, race or tribe that has a common cultural tradition. আসলে a subgroup, ethnic, a subgroup which has common cultural tradition, তাদেরকে আমরা এথনিক বলবো।
Read the passage and look at the pictures and answer the following questions. There are some pictures here and there are 4 questions here. You have to give answers. I think I have taught you all the things by which you can answer all the questions. Just try to answer the question. Where is Nepal situated? Try to answer. Where is Nepal situated? আমি তোমাদের এখন 4টা কোশ্চেন করব এবং 10টা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন দিব। আমি যা পড়িয়েছি এগুলো তোমরা আনসার করার চেষ্টা করবে এবং আমি চেক করে দেখব যে কারা সঠিক আনসার দিতে পেরেছো। Where is Nepal situated? আমরা মিলিয়ে নেই। নেপাল ইজ সিচুয়েটেড ইন এশিয়া। আমরা দেখো কোয়েশ্চেন থেকে আনসারটা আমরা দিতে পারি যে নেপাল ইজ সিচুয়েটেড ইন এশিয়া। নেপাল এশিয়ায় অবস্থিত। হোয়াট ইজ নেপাল নোন অ্যাজ? নেপালকে আমরা কী হিসেবে চিনি? নেপাল ইজ নোন অ্যাজ দ্য কান্ট্রি অফ এভারেস্ট। নেপালকে আসলে আমরা কান্ট্রি অফ এভারেস্ট হিসেবে চিনি, এভারেস্টের দেশ। আমরা 3 নম্বর কোয়েশ্চেনটা থেকে হাউ মেনি পিপল আর দেয়ার ইন দ্য ক্যাপিটাল, এটা আমি পড়িয়েছি, তোমরা চেষ্টা করো এটা আনসার দিতে। How many people are there in the capital? There are less than 1 million people in the capital. এখানে less than 1 million people, that means 10 লাখেরও কম লোক বাস করে। আমরা প্যাসেজে পড়েছি। 4 নাম্বার কোয়েশ্চেন আনসার, হোয়াট আর দ্য মেন এথনিক গ্রুপস লিভিং ইন নেপাল? আমি 6টা এথনিক গ্রুপের নাম বলেছিলাম সেখানে এবং বলেছিলাম যে 2টা এথনিক গ্রুপ এখানে খুবই প্রমিনেন্ট, যারা এই নেপাল দেশটাকে পরিচালনার ক্ষেত্রেও যারা ভূমিকা রাখেন। সেই এথনিক গ্রুপ দুটোর নাম কি? আমরা দেখো প্রশ্ন থেকে আনসারটা দিতে পারবো। দ্য মেইন এথনিক গ্রুপস লিভিং ইন নেপাল আর 2টা নাম বললেই হয়ে যাবে। আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে তোমরা খেয়াল করবা যে কোয়েশ্চেনগুলো থেকেই আমরা আনসারটা শুরু করতে পারি। যেমন এখানে হাউ মেনি পিপল আর দেয়ার ইন দ্য ক্যাপিটাল, আমরা কি লিখছি? দেয়ার আর লেস দ্যান 1 মিলিয়ন পিপল ইন দ্য ক্যাপিটাল। তার মানে কোয়েশ্চেনের মধ্যেই আমাদের কিন্তু আনসার থাকে। তারপরে লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখি, হোয়াট আর দ্য মেন এথনিক গ্রুপস লিভিং ইন নেপাল? দ্য মেন এথনিক গ্রুপস লিভিং ইন নেপাল আর ছেত্রী অ্যান্ড বাহন। এই 2টা গ্রুপ হচ্ছে খুবই প্রমিনেন্ট গ্রুপ ইন নেপাল। এখন আমরা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের সবাইকেই মেসেজে আনসার দিতে হবে এবং আমি চেক করব যে কারা কারা আনসার দিতে পারছো। নেপাল লাইজ বিটুইন, 4টা অপশন দেওয়া আছে এখানে। ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য আনকাট টিবেটান পোর্শন অফ চায়না, ইন্ডিয়ান টিবেট, টিবেটান অ্যান্ড চায়না, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেড পোর্শন অফ চায়না। এখন আমরা আগে কি আমাদের অর্থগুলো আগে ভালো করে বুঝতে হবে যে ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য আনকাট টিবেটান পোর্শন অফ চায়না। ইন্ডিয়া আনকাট মানে কি? যেটা মানে অখণ্ডিত, মানে খণ্ড করা হয় নাই। টিবেটান পোর্শন অফ চায়না আমি যখন পড়িয়েছি তখন মনে হয় বলছিলাম যে টিবেটান আসলে কিছু অংশ চায়নায় আছে, কিছু অংশ নেপালে আছে, মানে সম্পূর্ণ টিবেটানটা কিন্তু চায়নায় না বা নেপালে না। তাহলে সেখানে এটা ঠিক হবে কি না? ইন্ডিয়ান টিবেটের মাঝখানে কিনা, টিবেটান অ্যান্ড চায়নার মধ্যে কিনা, ইন্ডিয়ান ফ্র্যাগমেন্টেড পোর্শন অফ চায়না। ফ্র্যাগমেন্টেড অর্থটা জানতে হবে। ফ্র্যাগমেন্টেড মানে আংশিক, মানে খণ্ডিত। তাহলে এই 4টার মধ্যে এখন আনসার কোনটা হবে তোমরা আমাকে জানাও।
Try to answer. I'm giving you 30 seconds. Now I'll give you 10 questions here and you have to give answers. Okay, আমরা মিলিয়ে নেই। ইন্ডিয়ান ফ্র্যাগমেন্টেড পোর্শন অফ চায়না, আমরা এই ইন্ডিয়া এবং ফ্র্যাগমেন্টেড পোর্শন আংশিক চায়নার কিছু অংশের সাথে আমাদের আর ইন্ডিয়া আর চায়নার কিছু অংশ মাঝখানেই হচ্ছে নেপাল। হ্যাঁ, এখানে কেউ এ কেউ বি এর আনসার দিয়েছ, কেউ এ, হ্যাঁ এর আনসার হয় নাই। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যেটা আনসার কোনটা হবে। ইন্ডিয়ান ফ্র্যাগমেন্টেড পোর্শন অফ চায়না, আমরা ওইখানে বলছিলাম পার্ট অফ টিবেটান পোর্শন, তাহলে আমরা ওই চায়নার কিছু পার্ট হচ্ছে টিবেটান। আমরা 2 নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই। নেপাল ইজ সিচুয়েটেড ইন ইন্ডিয়া, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া। নেপাল আসলে কোন মহাদেশে অবস্থিত? তোমরা আনসার দিয়ে জানাও এটা কোনটা আনসার হবে। নেপাল ইজ সিচুয়েটেড ইন ইন্ডিয়া, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া। হ্যাঁ, সঠিক আনসার দিতে পেরেছো তোমরা। এটা কি? এশিয়া। নেপাল এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত, আমরা সবাই জানি। দ্য ওয়ার্ড কাস্ট মিনস, এই কাস্ট অর্থটা কি? রেস, ইউনিটি, ডিভিশন, অ্যাবরিজিন। আমরা রেস অর্থ জানি যে উপজাতি অর্থে বা এটা কমিউনিটি অর্থে প্রকাশ পায়। তারপর ইউনিটি অর্থ আমরা জানি যে একটা কি একত্রিত কিছু। ডিভিশন বিভক্ত, ভাগ, বা অ্যাবরিজিন আদিম অধিবাসীদের অ্যাবরিজিন বলা হয়। তাহলে এখানে কাস্ট অর্থ আসলে কোনটা হবে? টু তিন নম্বরের আনসার, 2 পর্যন্ত আনসার দিয়েছে অনেক স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, 3-এর আনসার আমি পেয়ে গেছি, 2-এর আনসার পেয়ে গেছি এশিয়া, কিন্তু 3 নম্বর কোশ্চেন আনসার এখনো পাইনি। তোমরা চেষ্টা করো। 3-এর এ বেনু আহমেদ, এ ইসরাত জাহান দীপা, 3-এর এ রেস। আমরা দেখে নিই তাহলে। মানে খাদিজা পারভিন 3-এর এ দিয়েছে, ইমতিয়াজ ফারদিন 3-এর এ, মুজাহিদুল ইসলাম কাউসার 3 নম্বরে এ, মাহমুদা আক্তার। আমরা এখন দেখে নিই আসলে 3-এর কি আনসার হবে। 3-এর এই হবে, রেস। এটা কনগ্রাচুলেশন। নাম্বার 4 আমরা দেখি, কাঠমান্ডু ইজ ইন দ্য ড্যাশ পার্ট অফ নেপাল, নর্দার্ন, সাউদার্ন, ইস্টার্ন, সেন্ট্রাল। আসলে কাঠমান্ডুটা নেপালের কোন অংশে অবস্থিত? 4 নম্বরের আনসার তোমরা Kathmandu is in the dash part of Nepal, northern, southern, eastern, central. Benu Ahmed 4B, southern. দেখি আরও কোন উত্তর পাই কিনা। ইসরাত জাহান দীপা, সাউদার্ন। মুজাহিদুল ইসলাম কাউসার, সাউদার্ন। তাহমিনা রিমা, সাউদার্ন। সবাই সাউদার্ন আনসার করলো, কিন্তু আসলে কি হয়, কি আনসার হবে আমরা একটু দেখে নেই। সেন্ট্রাল পার্ট অফ নেপাল। আসলে কাঠমান্ডু নেপালের সেন্ট্রাল পার্টে অবস্থিত। সাউদার্ন নেপাল ইজ এ ড্যাশ ল্যান্ড। সাউদার্ন নেপাল কি প্লেন, হাই, স্লপিং, হিলি। আব্দুল মজিদ স্যার
রাইট আনসার দিছে। আর কোনো স্টুডেন্ট সঠিক আনসার দিতে পারে নাই, কিন্তু মজিদ স্যার সঠিক আনসার দিয়েছে, সেন্ট্রাল পার্ট অফ নেপাল। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। 5 নাম্বার, সাউদার্ন নেপাল ইজ এ ড্যাশ ল্যান্ড, প্লেন ল্যান্ড, হাইল্যান্ড, স্লপিং, হিলি। আমরা প্লেন জানি সমতল, হাই উঁচু, স্লপিং ঢালু, হিলি পাহাড়ি এলাকা। সেটা সাউদার্ন নেপাল কি ধরনের ল্যান্ড? বায়েজিদ হাসান প্রিন্স 5A প্লেন ল্যান্ড, আরিফ আব্দুল মজিদ স্লপিং, মাহমুদা আক্তার 5A প্লেন ল্যান্ড, মুজাহিদুল ইসলাম কাউসার 2 নাম্বার হাইল্যান্ড, তাহমিনা রিমা 5A প্লেন ল্যান্ড। আচ্ছা আমরা দেখে নেই প্লেন ল্যান্ড। This time he is unfortunately wrong. Most of the people of Nepal live in villages, towns, capital cities. নেপালের বেশিরভাগ লোকজন কি গ্রামে বাস করে, টাউনে, উপশহর বা ক্যাপিটাল রাজধানীতে, নাকি সিটিস শহরে বসবাস করে? আমরা মানে একটা লাইন পড়েছিলাম আমরা যে তারা প্রাইমারিলি রুরাল। তো রুরাল মানে কি আসলে? আমরা ওই ধারণাটা থেকে আমরা এই আনসারটা দিতে পারবো। দেখি কেউ আনসার দিতে পারে কিনা সঠিক আনসার। ইসরাত জাহান দীপা 6A ভিলেজেস, বেনু আহমেদ 6A, তাহমিনা রিমা 6A, মাইনুল রহমান 6A, 5-3 স্লপিং একজন আনসার করেছেন মজিদ স্যারের দলে, খাদিজা পারভিন 6A, মুজাহিদুল ইসলাম কাউসার, মাইনুল রহমান 6A, ইমতিয়াজ ফারদিন 6C ক্যাপিটাল। আচ্ছা আমরা এটা দেখে নিই তাহলে আনসারটা আসলে কী হবে। 6 নম্বরে ভিলেজেস। অনেকেই সঠিক আনসার দিয়েছো তোমরা, কনগ্রাচুলেশন। আমরা 7 নম্বরের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। 7 নম্বর কোয়েশ্চেন, নেপাল ইজ ড্যাশ টু অল ফর মাউন্ট এভারেস্ট। নেপাল আসলে কিসের জন্য বিখ্যাত, বা নেপালে সবাই বেড়াতে যায়, বা নেপালকে কি বলা হয় বা পরিচিত কি হবে আসলে? এটা নেপাল ইজ ফেমাস টু অল, known to all, visited to all, or called to all for Mount Everest। কি হবে এখানে একটু আমরা ভেবে দেখি, একটু সময় নেই, তবে সবাই আনসার দেওয়ার চেষ্টা করো। মোহাম্মদ হাসান, হাসান স্যার নন, স্যার ফিজিক্সের টিচার, কিন্তু আমার বোধ হয় সঠিক আনসার দিয়েছেন। আমরা একটু পরে দেখে নিব। বায়েজিদ হাসান প্রিন্স 7B নন, বিনু আহমেদ 7B। অনেকেই ইসরাত জাহান দীপা B নাম্বার আনসার করেছে, অনেকেই B নাম্বার আনসার করে। আমরা একটু দেখে নিই। নন, আসলে এখানে এই টু প্রিপোজিশনটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে নন হবে, নন টু। আমরা জানি নন টু মানে পরিচিত। 8 নম্বরে গিয়ে দেখি, দ্য ক্লাইমেট অফ কাঠমান্ডু ইজ, মানে কাঠমান্ডুর যে জলবায়ু সেটা কি এক্সট্রিম, হট, মডারেট, হিউমিড। এক্সট্রিম মানে আমরা জানি যেটা খুব বেশি চরম আবহাওয়া, যেটা মানে আনবেয়ারেবল, যেটা আমরা একদম সহ্যই করতে পারি না এরকম। তাই কাঠমান্ডুর আবহাওয়াটা এরকম কি না। হট, হট মানে আমরা জানি নর্মালি যেটা গরম আবহাওয়া। আর মডারেট, মডারেট জানি উইচ উই ক্যান বেয়ার, নট ভেরি কোল্ড আর নট ভেরি হট। হিউমিড, হিউমিড আমরা জানি যে একটু ওয়েটি, আর্দ্রতাপূর্ণ আবহাওয়া। আচ্ছা, দ্য ক্লাইমেট অফ কাঠমান্ডু ইজ কি হবে? কাঠমান্ডুর জলবায়ুটা কীরকম? এক্সট্রিম, হট, মডারেট আর হিউমিড। আমরা দেখে নিই 8 নম্বর আনসার কে কে দিয়েছে। খাদিজা পারভিন 8A এক্সট্রিম,
ইমতিয়াজ ফারদিন 8A এক্সট্রিম, ইসরাজান দীপা এক্সট্রিম। এক্সট্রিম মানে কিন্তু একদম অসহ্য গরম, যেখানে মানে বসবাস করাই যায় না এরকম। আর আমরা কিন্তু নেপালের বর্ণনা যখন পড়েছি তখন দেখেছি যেটা খুবই সিনিক বিউটি এবং ভেরি বিউটিফুল, তার খুব চার্মিং। আর আবহাওয়া যেহেতু এখানে মাউন্ট এভারেস্ট আছে অনেক উঁচু, এখানে আমরা জানি যে বরফ আবৃত থাকে, তো সেখান থেকে আমরা আসলে গেস করতে পারি যে আনসার কী হতে পারে। এক্সট্রিম বা হট হওয়ার আসলে তেমন একটা সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। আমার মনে হয় মডারেট বা হিউমিড এগুলো কাছাকাছি হবে, তো আমরা একটু পরে মিলিয়ে নিব। অনেকে আনসার দিয়েছেন 8C, আরমান দিয়েছে 8C, তাহমিনা রিমা 8C, মাইনুল রহমান, মাহমুদ আক্তার 8C। আমরা আসলে দেখে নিই আনসারটা কী হবে। মডারেট, আসলে মডারেট ক্লাইমেট কাঠমান্ডুতে, এটা খুবই সহনীয়, খুবই একটা ভালো একটা জলবায়ু। দ্য ওয়ার্ড সাবলাইম মিনস, আমরা সাবলাইম ওয়ার্ডটার মিনিং আমরা পড়েছিলাম। সাবলাইম মিনস আগলি, কুৎসিত, ক্লাউডি, মেঘাচ্ছন্ন, ম্যাগনিফিসেন্ট। ম্যাগনিফিসেন্ট অর্থ আমরা জানি, আমরা ক্রিকেট খেলার সময় ভেরি ম্যাগনিফিসেন্ট শট, মানে খুব সুন্দর, খুবই আকর্ষণীয়। ডাউটফুল, ডাউটফুল জানি যে খুব সন্দেহজনক। তাহলে এই সাবলাইম শব্দের সাথে আসলে কোন শব্দটার এখানে মিল আছে আমরা একটু দেখি, বলতে পারি কিনা সবাই। মুজাহিদুল ইসলাম কাউসার, আরিফ আব্দুল মজিদ স্যারকে বলছেন হ্যাঁ স্যার আপনি সাক্ষী, কী ব্যাপারে আমি জানি না, মানে ও বোধহয় সঠিক আনসার দিতে পারছে। যদি সবগুলো সঠিক আনসার দেয় তাহলে আমার বলা আছে যে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, এবং মজিদ স্যারের সাথে যেহেতু যোগাযোগ করছে মজিদ স্যারের কাছ থেকে পুরস্কারটা নিয়ে যাবে, এবং আমি পুরস্কারটা দিয়ে রাখবো মজিদ স্যারের কাছে। যারা সব আনসার দিতে পারবে তাদের জন্য পুরস্কার। 9 নম্বরে 9C আনসার করেছে ইসরাত জাহান দীপা, মুজাম্মেল আরমান, কাউসার। মজিদ স্যার তো শব্দটাই লিখে দিচ্ছেন ম্যাগনিফিসেন্ট, আসলে আমরা দেখে নিই তাহলে। আসলেই ম্যাগনিফিসেন্ট আনসার given by our teachers and students. Congratulations. Demographic features in Nepal are, last question. I think this question is a little bit difficult than that of the previous questions, and you have to try to answer the correct answer. ডেমোগ্রাফিক ফিচার্স ইন নেপাল আর, ডেমোগ্রাফিক শব্দ অর্থ কি আসলে? ডেমোগ্রাফিক মানে জনগণ সম্পর্কিত, জনতত্ত্ব। ফিচার্স বৈশিষ্ট্য, আসলে নেপালের জনগণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসলে কথাটা, যে সেখানকার যে বিভিন্ন গ্রুপ, এথনিক গ্রুপ বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রুপ, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্র্যাডিশন, কাস্ট, আসলে এটা কি সিম্পল, কনফিউজিং, প্রবলেমেটিক্যাল, অন কনফ্রন্টিং, কোন জাতীয়? ট্রাই টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন। আমরা একদম লাস্ট পর্যায়ে আছি এখন। এইটা সঠিক আনসার দিতে পারলেই তোমরা হয়তো সবগুলো প্রশ্নেরই কারেক্ট আনসার দিতে পারবে। চেষ্টা করো। 10C প্রবলেমেটিক্যাল, তাহমিনা রিমা, মুজাম্মেল আরমান 10C, মুজাম্মেল, মাইনুল রহমান, মারজানা 10C, ইমতিয়াজ ফারদিন 10C। মারজানা আমাদের খুবই প্রিয় একজন ছাত্রী, উনি সব ক্লাসে উপস্থিত থাকে, সব ক্লাস দেখে। তোমরা সবাই আসলে সকল টিচারের সব ক্লাস তোমরা দেখবা, তাতে তোমাদেরই উপকার হবে। তোমাদের প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে যদি কিছুটা উপকৃত হও তাও আমরা সার্থক হব এই অনলাইন ক্লাস নিয়ে। আমরা লাস্ট আনসারটা দেখে নেই। প্রবলেমেটিক্যাল, the correct answer is problematical. Now I am giving you homework. There is a very nice place here.
Write a letter to your friend highlighting the main attraction of Nepal. You have to write a letter about the attraction of Nepal, which I have taught in the today's class, and this is your homework. And today is no more. Thank you so much for being with me always, and I hope all of you will join in the next class, and till then be safe and sound. Thank you so much.